सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइन्स के नाल। कश्मीर विचों धारा 370 खत्म करने तो बाद पाकिस्तान सरकार का बड़ा एक्शन। डिप्लोमैटिक संबंध खत्म करने तो बाद अज समझौता एक्सप्रैस दी सेवावां भी कीतियां बंद। पाकिस्तान विच भारतीय फिल्मां दिखाउण ते भी होवेगी मुकम्मल पाबंदी। 3 दिन बाद भी कश्मीर पूरी तरह बंद। धारा 370 खत्म करने तो बाद भाजपा वर्कर खुश, जबकि कश्मीरी नौजवान निराश। मोदी सरकार के फैसले का किया विरोध, कहा कश्मीर संबंधी फैसला लैण तो पहला कश्मीरियों की राय क्यों नहीं लई। मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा देने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार अपने खेतर विच निकले। वेरका के इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के नजदीक लगन वाली स्ट्रीट लाइटां के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। मीडिया तो बनाई रखी दूरी। राजनीति नूं अलविदा आख वापस फिल्मी दुनिया विच परतण वाले गुरप्रीत घुग्गी सियासत तो होए खफा, कहा अजकल हुंदी है मतलब दी सियासत। धारा 370 खत्म करन नूं लैके टिप्पणी करन तो कीता इनकार। ते अबोहर दे बहुत चर्चित भीम टांग कतलकांड मामले विच फाजिलका दी अदालत दा वड्डा फैसला। 25 दोषियों विचों 24 नूं होई उमर कैद। शराब कारोबारी शिवलाल डोडा भी ताउमर रहणगे जेल विच। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। मोदी सरकार वालों कश्मीर संबंधी लए गए फैसले तो बाद पाकिस्तान ने अज समझौता एक्सप्रैस ते इस नाल जुड़ियां सारियां सेवावां बंद कर दित्तियां ने। अज पाकिस्तान ने भारत नालों अपने हर तरह के संबंध तोड़ लए, पर इस दे नाल ही पाकिस्तान सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि करतारपुर साहिब लांघे का काम किसी भी हालत विच रोकिया नहीं जाएगा। इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमिश्नर नूं पाकिस्तान ने कल बुधवार नूं ही भारत वापस भेज दिता सी ते उसने नवी दिल्ली स्थित अपने हाई कमिश्नर नूं भी वापस बुला लिया सी। पाकिस्तान विच भारतीय फिल्मां दिखाउण ते भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। धारा 370 हटा के कश्मीर का पुनर्गठन प्रस्ताव संसद विच पास होने तो बाद बीजेपी वर्करां विच भारी उत्साह है, जबकि दूजे पासे कश्मीर हाले भी बंद है। सियासी आगू कैद ने, सिक्खियक अदारे बंद ने, इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सुविधा बंद है। कश्मीर विचों धारा 370 हटाउण ते कश्मीरियां ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कदे नहीं सोचा कि अजिहा भी कदे होवेगा। उन्होंने हनेरे विच रख के खुद ही दिल्ली विच बैठ के यह फैसला ले लिया गया। पहला अमरनाथ यात्रा नूं बंद करवाया गया, फिर हमला करवाउण दी साजिश दस अंदर खाते कुछ होर ही खेड खेडी जा रही सी। लोगों को यह अंदाजा तक नहीं सी कि इन्ना जल्दी इन्ना कुछ हो सकता है। कश्मीरियों ने मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है। हमें ऐसा लग रहा है कि अभी हमें ढकेल दिया गया है डार्क मिडीवल टाइम्स में, जहाँ पे हम किताबों में पढ़ते थे कि कोई बादशाह के इन्वेड करता था सिटी को और सीज में रखता था और वहाँ पे पूरा कट ऑफ करके जब तक वो नील नहीं करते थे। दिस इज एन एग्जैक्ट सिचुएशन लाइक दैट। इट्स अ बारबरिक एक्ट, इट्स एन एक्ट ऑफ एक्सट्रीम कंट्रोल ऑफ अ स्टेट ओवर इट्स सब्जेक्ट। कश्मीरी लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल होती तो इतनी फौज लाने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने फौज लाई है, ज़बरदस्ती हमसे की है। यहाँ पे घरों के बाहर हमारी ज़िंदगी जो है मफलूज करके रख दी है। हमारी ज़िंदगी देखिए आप, आज देखिए हमको बनाया कैसे इन लोगों ने। वी आर लिविंग लाइक नोमैड्स। आई मीन वी हैव नथिंग। एक तो हो गई पीपल टू पीपल इंटीग्रेशन, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन, तीसरा हो गया लिंक्स। हमारी कम्युनिकेशन भी इंटीग्रेटेड है, कम्युनिकेशन लिंक्स, रोड्स वगैरह, रेलवे है, सब लिंक्ड है। इसके बाद आपको कौन सी इंटीग्रेशन चाहिए? इंटीग्रेशन अगर वो कहते हैं कि एक भारत को हम बनाएंगे तो वो तो दिलों के साथ होना चाहिए। आई एज अ कश्मीरी, इफ इन माई हार्ट इफ आई रेज द फ्लैग ऑफ द इंडिया, दैट इज इंटीग्रेशन। लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीरियों का जब पहले से ही अलग परचम है तो उसमें इंटीग्रेशन, वो तो दिल जोड़ने की बात थी। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ जमीन को हड़पने की बात है और उसके अलावा कुछ नहीं। दल खालसा के आगू बलदेव सिंह सिरसा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले ते विरोध जताया है। सिरसा ने कहा कि मोदी ने सिखां नूं परेशान करने लई कश्मीर तो धारा 370 जानबूझ के हटाई है। सिरसा ने कहा जे कश्मीर मुद्दे का असर करतारपुर कोरीडोर ते पैंदा है तां अकाली आगू हरसिमरत कौर बादल नूं तुरंत मोदी वजारत विचों अस्तीफा दे देना चाहिए है। मैं ये बेनती कर चुका है कि जिहड़ा उन्होंने ये जल्दबाजी में जो फैसला किया है ये एक साजिश है, क्योंकि उन्होंने कोई होर तां बहाना दीदा नहीं सी। क्योंकि पाकिस्तान वालों बड़े लंबे समय तो ये जिहड़ी गल चल रही सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਅਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਗੇ ਠੇਡੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੌਖਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਰ ਪੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ ਤੇ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਟਾਸ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਫਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰपुर ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ तय समय ਵਿੱਚ पूरा हो जाएगा। कमेटी जो बनाई है वो तो जाकर यही देखेगी कि क्या क्या वहाँ काम करने वाले हैं, कैसे करना है, टेंटिंग करनी है और लोगों के लिए कैसे करना है। वहाँ बहुत कुछ है जो उसमें काम है, वो सब हम काम जो लोगों के आने के लिए परमानेंट हैं, वो सिर्फ एक दिन का नहीं है कि जो वो स्टैचू लगने हैं, जो गुरबानी का लिखकर लगाना है, वो सारा कुछ वहाँ करेंगे। कैसी टेंटिंग करनी है, कहाँ से रास्ता जाएगा, कहाँ लोग बैठेंगे, पंडाल कहाँ लगेगा, वो सारा काम हम कल फाइनल करेंगे। ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਕੁਝ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਗਈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵੇਰਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਰਨੀਤ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ SBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੱਗ ਨੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ OTP ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਠੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਝਾਰਖੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਾਉੱਲਾ ਅੰਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 23 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਪਾਈਸ ਇੰਡੀਆ ਗੜਗਾਉਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ
ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 23 ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਤੁਲ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ 2 ਨੂਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 693 ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19 ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੋਸਟ ਸਰਚ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। मैं न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी और कनेटिकट के उन तमाम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि जुमे के दिन 1 बजे से 3 बजे तक पाकिस्तानी और कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियन मिशन के सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा रखा है, जो इंडिया ने मकबूजा कश्मीर को ज़बरदस्ती अपनी वफाक में शामिल कर लिया। तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों से अपील है कि वो 235 ईस्ट 43rd स्ट्रीट न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन तशरीफ़ लाएँ। 1 बजे वहाँ पे जुमे की नमाज भी होगी। आइए इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कीजिए और कश्मीरियों के साथ अपनी हमेशा की तरह उनका साथ दें, ताकि जो जुल्म व सब्र हिंदुस्तान कश्मीर में कर रहा है, मकबूजा कश्मीर में, और अब उसको उस पर मुकम्मल काबिज़ हो गया है, उसके ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी एहतजाज का हिस्सा बने। ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਈਨੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਕੂਕ ਆਰਟੀਕਲ 370 35A ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕਜ਼ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਣ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਹਟਾਈ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਚੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੁਧਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੁੰਡੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤਾ ਸਟਾਫ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ BS ਸੰਧੂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ KP ਬਰਾੜ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਲੋਕੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। FIR दर्ज होगी क्या कह रहे हैं? जो पता लग गया हमारे अंदर पर सरकार अपनी है सर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने धक्का नहीं किया करना। सर 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 एक सेकंड ले रख लाया विवेक। थैंक यू जी। सर चार बंदे इसके बाद क्या होते हैं सर? अगली कार्रवाई की जाएगी सर। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਭੀਮ ਟਾਂਗ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭੀਮ ਤੇ ਜੰਟਾ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੀਮ ਟਾਂਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਜੰਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਡਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨੇੜਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। तो यूपी हरियाणा या हरियाणा सरकार की विधानसभा बीच में होगी चलेगी, आप में से कोई वहाँ पे मूव हो, कोई वहाँ पे यहाँ पे
उसका जवाब हर बात का जवाब है हमारे पास। वही मैं कह रही हूँ कि हम तो 14 दिन से कवर करें, हमने पहला हफ्ता पूरा और पूछे रंधावा जी से, मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, ये इस तरह से नहीं, इनको तो खैर नहीं कुछ लेना देना नहीं है, वो सारी तरह के होते हैं, आपको पता है। रंधावा सर से पूछिए, एक हफ्ता हम लोगों ने इतना कवर किया, चीफ जस्टिस की कोर्ट में केस लगा, डेफर हुए, तब तक हम कवर कर रहे थे। उसके बाद आप भी जानते 358 370 हो गया था, उसके बाद सुषमा स्वराज का हो गया, 3 दिन नहीं आए। आज हम ऑब्वियसली सर, अगर हम आपका वर्जन दिखा रहे हैं, हम लोगों का वर्जन क्यों नहीं दिखाएंगे? ठीक है, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग कहेंगे लोगों को कवर ना करें, ये नहीं कर सकते। मैं यहाँ हूँ लोगों की वजह से, हूँ मैं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। डेफिनेटली, और हम भी यहाँ लोगों की आवाज़ के लिए ही हैं। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਹਿਮੇ ਵਿਖੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਏ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹਨ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨੰਗੇ ਹੱਥ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈਗਾ, ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਹ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਨਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4500 ਵਰਕਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ 15 ਅਗਸਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2016 ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਹਲਪੁਰ ਤੇ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਜੇਜੋ ਦੁਆਬਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੁਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟੇ 550ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਚੱਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜੇਜੋਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ ਸਭ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਸਨ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ। 3 दिन बाद भी कश्मीर पूरी तरह बंद। धारा 370 खत्म करने तो बाद भाजपा वर्कर खुश, जबकि कश्मीरी नौजवान निराश। मोदी सरकार के फैसले का किया विरोध, कहा कश्मीर संबंधी फैसला लैण तो पहला कश्मीरियों की राय क्यों नहीं लई। मंत्री के अहुदे तो अस्तीफा देने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार अपने खेतर विच निकले। वेरका के इतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के नजदीक लगन वाली स्ट्रीट लाइटां के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। मीडिया तो बनाई रखी दूरी। राजनीति ਨੂੰ अलविदा आख वापस फिल्मी दुनिया ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੋਏ ਖਫਾ। ਕਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ। ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਭੀਮ ਟਾਂਗ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। 25 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵੀ ਤਾਉਮਰ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।